नंबर 60 शपेतम नंबर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला ताअसौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। द सूरह बकरे द अवली से सलोरम बाब मूं शुरू कड़ो। पदी अवले हिस्सा की 96 आयतुन और पदी की द अल्लाह द वहदानियत बयानो। द सलोरम बाब पदी की व्याशपक खिताबातु दागे 49 आयत नमू शुरू कड़ो। अवल खिताब दी 49 नम 62 आयत पूरे पदी की अते इनामात पर बनी इसराइलू और 2 ज़ाबुर ज़िक्र के दल अगा अते इनामात की मख की वो इनामात और यो आज़ाब दा मुंगुए उस ददी 60 आयत ना वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही दा आखिरी अतम इनाम पर बनी इसराइल बयान और दे इनामात बैकग्राउंड दा दे चोगरा कल बनी इसराइल दा अल्लाह तौहीद मनलो नो अल्लाह पे दोन इनामात कड़ो और कल चागी बिया तौहीद न मखवाड़ो द रसूल द खबरें न मखवाड़ो बे पे अज़ाबुन रागली तयो अज़ाब ज़िक्र के तब्दील कौल वाला बल अज़ाब और बसिया याद की ज़िक्र की अवल अतम इनाम ज़िक्र की दे उन्वान दा दे इन्फिजारुल मा मिनल हजर जारी कीदल दो वो द कानीना तद्वी चिकला मैदानी तीह तलाड़ल नयो खो वी गर्मी दा अवल खुराक निश्ता दागे मख की तस्किराओ शो अल्लाह पैगामा मगौरिया ज़रा वस्ता सोरे और द्वे मन और सलवा वाला तैयार खुराक पर आता बल द्वी त दोबो ज़रूरत रावे द्वी चूबा पकार दिया तोबा नवी नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न मूसा अलैहिस्सलाम दुआ उकड़ अल्लाह ना और अल्ता अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम तो पर खपला अमसा दा गाणी हुआ चा गाणी हुआ दागे ने चीनी जारी शो नो द द्वी द उबो मसलम हल शो दा बल इनाम चोगर अल्लाह व तौबा जारी करे दा पदे याद के जिक्र कई गोरे खा वइज़िस्तस्क़ा अगवख चोगोखते उबो मूसा अलैहिस्सलाम ले कौमी ही दखल कौम दपारा इस्तिस्क़ा भी लिखीगी तलब दो वो था दा बाब इस्तिफ़ाल दे दा सीन औता पदे के दा तलब दपार राजी यानी तलब दो वो को मूसा अलैहिस्सलाम दा चा दपारा दखल कौम दपारा चे अल्लाह वनिश तमुल दो वो इंतज़ाम होगी दा मूसा अलैहिस्सलाम वसला दे इस्तिस्क़ा लफ्ज़ न सलात इस्तिस्क़ाम दे अगर मूस द बारान द गख्तलो द पारा की व्यापा हदीसों के दागे मुख्तलिफ तरीक़े रागली द बारान द पारे सलात इस्तिस्क़ा मुंजम रागले दे दुआम रागले दा दारंग बारान द पारा प खुतबा की हम दुआ गुस्ते शे दा रागली अदलते ओबल खबर दा मालूम शवा चे कौम द मूसा अलैहिस्सलाम ना तलब करे और तवई चित्तो द अल्लाह न वाड़ा चमूला उब राउली नगोरा दिन वसीला हाय बिल हायम साबित शवा ज्वंदी तवीली शी चेर मादा पारा दुआ कवा मादा पारा द अल्लाह न वाड़ा चे ज़मा दा मसला हल शो और बिया ख्वा के चाना तो तलब के अगस्ताना पर दर्जा के कम अमी नो उमम ते तो
د دعا درخواست کولی شي. لکه حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عمره ل روانو، نو راغی نبی علیہ السلام لا چیرې جی زم عمره لا، نو نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی الله عنه ته وی لا تنسنا فی دعائک یا اخی، اے روری په خپل دعا کې مونږ یې ارنکی. اوس د نبی علیہ السلام درجه اوچته ده او د عمر فاروق رضی الله عنه درجه لاندې ده، خو نبی علیہ السلام چاته وی عمر فاروق رضی الله عنه ته وی چې عمره لاړ شي مونږ دعا کې یاد ساته. نو دقه سي د هر چا نه ته دعا درخواست کولی شي چې لکه ما ته دعا کوا، زما دا مسله ده، زما دا حاجت دی. دویم راغلی دي موسی علیہ السلام ته ویلی دي چې موږ د پاره دعا وکړو او غواړو. نو موسی علیہ السلام طلب د اوبو کړي د خپل قوم د پاره، داغه جایزه وسیله نه ښه چې دې ته وسیله حی بالحی ویل کی. دارنګ د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې قحط راغلی، نو هغه نبی علیہ السلام هغه وخت وفات شو، نو هغه راغلی د نبی علیہ السلام ترلا عباس رضی الله عنه، نو هغه دعا کې داسې الفاظ په حدیث کې نقل دي بعم نبیک. نو بعض خلکو دینا وسیله به ذات مراد غسرنا، الته محدثین وی ای بدعای عم نبیک، په دعا د تر د نبی علیہ السلام باندې مونږ دا غواړو چې دا باران وشي. نو که چرته سو کوئی چیرې وسیله د زوات فاضله او ټیک تا، نبی موږ د اعتراض دلته کوو چې لکه دوی د نبی علیہ السلام په وسیله د باران ولې نه غوښته. د نبی علیہ السلام ژوندې دې تر اغل راغلی، هغه نه ته دعا درخواست کړی چې راځي دعا وکړو، ځکه تر پیغمبر ترې ټول بدو. دا مطلب دا نه چې ته د مړو وسیله جایز ده، که د مړو وسیله جایز وي نو دغه ټیم کې اوچته درجه رسول الله او هغه وفات شوی دی، نو پکاره چې دغه په وسیله دوی دعا غوښته وي، خو نه ده پیغمبر تر لراله چا ژوندې او دعا وکړه پاغه باندې. نو دغه مراد ده ا دعا تر د نبی علیہ السلام. دغه سي بنی اسرائیل راغلی موسی علیہ السلام لا چې موږ دعا وکړو چې الله وبرولي. نو هغه وخت چې غوښته موسی علیہ السلام د خپل قوم لپاره وبا، فقلنا موږ ورته وی اضرب وخا بعصاک الحجر، پامسا خپل لاکانی امسا باندې لاکانی و چې څنګه وو د معجزه وا. فانفجرت بس جاری شوي منه د دې کانینا 12 عینا، 12 چینی د کانی نه جاری شوي، سلور طرفونو د هر طرف نه درې چینی. دا ولې 12 قومونو نو خپلو کې چې دوی په دې باندې سم مسله جوړه نه کی، نو 12 خاندانونو هر خاندان له جدا جدا چینه جاری شو او دوی ټولو داغې نه اوبه حاصله ولی. دلته فن فجرت ویلې دی او په سورہ اعراف 160 آیات کې وراشي الته لفظ فن فجسد استعمال کړي دی. نو ګوره دغه فرق دا دی چې آغا سورہ اعراف کې اولنې حالت د وو ذکر کړي چې فن فجسد ویل کېږي، اصل لګ نوجد نو وروته پهل حالت د وو، او دلته اخیری حالت ته فن فجرت خب جاری شو کولاو، دا اخیری حالت ته خان نو بس جاری شو منه د دین 12 عینا 12 چینی. قد علمان یقینا او پی جند کلو ناسن هر ډلې مشربهم خپل ګدر، مشرب زید وبوس کلو ګدر هغه ټول خپل پی جند او داغې نیوبه حاصل کړي. الله وي موږ ورته وی کلو خره وشرب اسکه من رزق الله در رزق الله نه، ولا تعثوا تاسو مگر زه فل ارض پزمکه کې مفسدین فساد کوونکی. دا ووس کې خوراک کوي خو پزمکه کې فساد والا ما جوړېږي، مطلب ناشکری پدې کې ونه کې
یا مکه خبره ذخیره دوزیونه کې الله د لندن صدر کړه د سبا غم مکه ذخیره دوزی بنه کوي فساد بنه کوي نو دا انعام وګوره چې الله ولا وب جاری کړي خطې سي دا انعام په تور اخري انعام وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ دا اوس دویم عذاب ذکر کړي یو عذاب ذکر شو نو اوس دویم عذاب ذکر کړي وَإِذْ قُلْتُمْ هغه وخت چې تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر کینا لکه درس شبا ولاړې بلاسي ترس کین دی یاد کی اوس دویم عذاب ذکر کړي چې دوی ناشکری وکړه د الله د نعمت الله په نعمت کړو نو دوی ناشکری وکړه داغه ناشکرې په وجه باندې الله په دې باندې ذلت مقرر کړ ګور الله چې د باندې کم انعام کړي نو داغه نعمت شکریا ادا کړي اوس ګور تاسو ته مثال درکوم الله تعالی روغ صحت درکړي ستاخ په لاس کار کوي تخټی کې دا وجود الله په عبادت کې استعمال کا مسکول شنن الله نه کی سوا د خپل ګډ شي سترګې د کار پری دي جبه د کار پری دي الله د ندا نعمت واخلي بیا بارمان کې نن نعمت شته تاسو سره راشه د الله د دین خدمت وکړه چروست بیا ارمان نه کې دارنګ د ځواني چې تاسو الله درکړې د الله یو نعمت ته اوس د ځواني که تاسو ضایع کړه په فضل کارونو باندې نو چې کله غټ شي به ارمان کې چې ځوانه کې کاش د قران خدمت میں کړو د قران دعوت میں کړو خلکو ته د الله کتاب بیان کړو نو ځوانه کې تار سکول شي دا صلاحیت په دین باندې استعمال کا نو دغه سدویل الله نعمتونه ور کړو منو سلوا تیار د برنه برزه قراتو دوی ناشکری وکړه دوی وی ودا څنګه چل له روزانه یو قسم خوراک کو قسم یو خوراکونه دو مطلب عمر من او سلوا نو دوی موسی علیہ السلام لرال او ورته وی چې مخ ور دینه تنگ رالو چې دا روزانه یو قسم خوراک کو مونږ له چتر زمکه سبزی په کار دو دال مسورو غنم را لپکار دي پیاز را لپکار دي اب بس مونږ موسی علیہ السلام ډېر پوه کړل چې ګورا منو سلوا آسمانی خوراک دی غذایت پدې کړي الله مبدر کړي دی خو بس دوی من نشو بچدا نه شکر وکړه سبګه ذخیره دوزانو ذخیره دوزی به کوله الله ته نعمت واغست بس ذلت باندې اخته شو بس موسی علیہ السلام وته ځای آبادې ته لاړ شي سسکورې بلچی راواله او کوي زمیداری نو په مشقت کې پرې وته وګوره وایس قلتم هغه وخت چې تاسو وی یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر هرگز صبر نکو علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې فذولنا وسغړ زمون د پاره ربک د خپل ربنا یخرج لنا چرو باسی زمون د پاره مما داغنا تم بیت الارض چې زرغونی ازمکا من بقلها د سبزیانو د ازمکنا وقتایها او د بادرنګو داغینا وفومها او د غنمو یا د وګي داغینا وعدسها او د مسورو دالو داغینا وبسولها او د پیازو د دینا مونږ له داسې زونه پکار دي مونږ په یو قسم خوراک باندې نه ټینګیږو صبر نه کوو دل سوال دار چې خوراک وستل خو ګناه نه ده خو خبر ده چې خوراک وستل ګناه نه ده خو دوی ناقدری وکړه بے قدری وکړه نو دوی د بے قدرې په انداز کې موسی علیہ السلام نه رال چې دا یو قسم خوراک نه خورو ناشکری ته وشو ورنه الله نعمت وستل کو خوراک ته کو بل دي سمنه خو نه دي خو ادب سره وغواړه په احترام سره وغواړه دوی د ناشکرې په انداز کې وغوښت دوی چې دا یو قسم خوراک نه تنگ رالو نه کوو دا بس مونږ له څه د زمکه آمدن پکار دی
نو دوی دا شیزونو غوستلې بقلها مراد ته سبزی دا بقل سبزی ته وای او بقال چې کوم دی سبزی فروش ته وای او بقاله د سبزی دکان ته وای نو موږ سبزی پکار دارنګ وقتائها ترا او بادرنګ ته وای او فوم چې کوم دی فومها دا غنم ته وای یا فوم به معنی ثوم دا ویل کیږي اوږی ته موږ لوګه پکار دا او عدس چې کوم دی مسور دال او هر دالو ته عرب عدس وای او بسلها چې کوم دی پیاز دا اندازمه کې آمدن دی مولدا شنو په کار دی اوس موسی علی السلام دی ته نصیحت کوي وګورئ قالو وی موسی علی السلام تستبدلون الذی آیتا سبدلوی اغسیز هو ادنا چاگه کمتر و معمولی دی باللذی پا بدل اغسیز کی هو خیر چاڑیر غوره دی دا من سلوا پا بدل کی دا زمکی دا معمولی شیزون تاسو غواړی آغا من سلوا دیر اعلی خوراک دی آغا تاسو ولی پری دی او تاسو دا دومره معمولی شی سوال کوي دا ولی اعلی پری دی او ادنا اخلی او هغه په حصول کې م آسان دي تیار راځي او دې پسې بتاو زمینداره کوي شپه ورځ بر دې ساتنه کوي خصمانه به کوي ګران کار دي زمینداری تاسو عقل نه کار واخلئ تاسو څه کوي بس دوی د موسی علی السلام خبرونه نه منل دوی نه بس مولا مغه پکار بس موسی علی السلام الله وحی وکړه چې زه ورته وایا اهبتو زلاړ شي کوشه مصر ناغه باده او خارتا یو خار یو زمکه ورته خو دلته لاړ شي فإن لكم بشکشت استاوز لپاره ما سال تو ماغه چې تاسو غواړئ چې څه غواړئ به تاسو ته ملو شي بدوی چې دا کار شروع کو په ذلت کې اخته شو او دوی په مشقت کې پرې وتل وګوره وزربت او خل شو واچول شو علیهم بدی بنا ذلت والمسکنه محتاجی وباءوا بغضب من الله او دوی اخته شو په غضب د الله باندې د الله په غضب اخته شو او ذلت کې پرې وتل دلته ذلت او مسکنت څه تویل کی دی ذلت او مسکنت کې پرې وتل ذلت ویل کی کې مفسرین وی د ظلم مشقت تا یو کار کې چې زړه دې تنگ شي او مسکنت ویل کی کې ظاهری مشقت تا چې یو د زړه تنگ یو په ظاهرم تنګي ستومان شي سړی او دویم مطلب دی ذلت ویل کیږي فقر النفس دا نفس چې د سړی وږي شي کله کوئی کنه اروا دی وږي دا هغه وږي اروا ولا سړی سي چې خارس ولا وره کې بیا هم دی ګوري را ګوري اروي وږي کنه نه مړی هغه بد صفت ته پکې فقر النفس دې ته ذلت ویل کیږي او مسکنت ویل کیږي اظهار سوء حال چې خپل بد حال هر چاته بیانې یا رجیب از بیگام نه د خړلې خبر سره سری او ته بد حالات به خلکو ته بیانې د باز خلکو عادت یا رجیب ډېر کمزوري یا ډېر خراب یو خبخي اسه به خلکو ته خپل بد حال بیانې اظهار سوء حال او دا اکثر صفت دا غچا دی چې په دین باندې کمای کوي بدعتيان اهل بدعت خبر سو سری هغه شول قران رحم الله بوي وی بدعتيان او مليان ته وی چې خدا دې ورته وی چې لکه خدای د باندې فضل او خشوي مال لسره دی بس وی دا وته تا کنزل وکړه او ما ته بدانه ولې بیا خو مال خلک چاندې شکرانه نه کوي خ کپڑے هغه نه چي خګرځي هغه نه ولی بیا بخلک وای چې دغه مالدار شو سبا نه راکې حالانکه مولوی سے چې خپل وسه کیږي بل ورکې دا نه چې د خپل کو تلاش دي شي جمال راک چې د خپل یو کو به خپل کسب کوي د خپل وس مطابق او چې کم د تنخواه د خپل جایز هغه د اخلي کړي امامت ته کو د مدرسې کم چې جایز ده
خو په قرآن ما پیسې نه اخلي اسې د یو سات د پریا په دم وغیره باندې او یادا چې په زکاتونو ته لاس نیولې چې شابه زکات راکړه او مال چاندر راکړه عالم یو ډېر لوی شان دی د سره دا خبرې نه چې دې بار چا خپل بد حال بیانې نو اهل بدعت ني بدعتيان مولیان باطل پرس مولیان هغه ټول داسې اظهار سوء حال او شیخ القرآن رحم الله وایي چې کله زکات میاشت راشي دې بچ ته خیرن پټکي پیدا کی او خیرن جامې وګوري زړې چې مطلب زه خډې غریب یم ما سره سنشت چې خلک را باندې رحمو کی او تر سره باندې کی دې خلکو د ځان داسې شو کوي حق پرس عالم کو اوږي دی کو کور کې سوم نه خوري زموږ استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری مدذل العالی فرمایي چې د حق پرس عالم دا نخدا کدی اوګیم د کور روزي اسه برید غوړ کی خلکو ته وی چې موسم چرګو خړ استاد ست محتاج نه ما نو الله د څه سړې چرتم په خېټه نه رايخه په دین چې څوک غیرت کوي او بندتا خپل عاجزی نه پیش کوي خالق د خپل عاجزی پیش کوي الله دې اس کلا اوګی نه پاتې کوي خو خبر ده د ایمان کله کول غواړي او د ایمان د ډېرو خلکو ناکام نو دغه سي دی سره وشو دی بخا ارس وزرو پاسه به خلکو ته بد حال بیان ذلت او فقر اروي وږي شو دا دی باندې عذاب راغی ښا نو اسباب د ذلت سری ناشکری دا اعلی په بدله کې ادنا غستل د پیغمبر نافرمانی کول نو دا حال په دی باندې راغی ور په خواني علماء حق ورس اغه ته بادشاہانو مینتونو کول چراشه د تحفه والا د هدا والا ایوب وینا موږ علم نه خرڅو خلیل یو عالم هغه پسې بادشاہ یو قاصد رولې غلو او ورته وی چې قاصد ورته وی بادشاہ را لګلی او چې خلیل عالم ته وای چې راځه زما بچو ته سبق خای کور کی نو خلیل عالم چې کله د قاصده خبره ووري را نو بدی کې قاصد ته وی تلک صبر وک ضرور ځو تلته ودرېګا لاړ کور کې چې ته وچ روټه پرته واغې را واغستا کلک بارو ته دا غې نه چکو خو کلچو چې لکه زه وچ روټه خورم او آیو نوړې داسې خپل کې واچول او قاصد ته وی بادشاہ له پیغام ورکا چې خلیل اوچ روټه خوري دا غلوندې روټه ته ضرورت نشته مطلب دا چې د بادشاہ ځامن سبق وی مال برازي زبنه زماغینا ته علم قدر وکړه دانه چې بادشاہ ماته وی چې زما دربار تراشه زما بچو ته سبق خای نن د علم سپکاوي او دام دی د بازو خلکو ټیوشنې شروع کړي خلکو له بیٹکو ته ځي یا رضا فلان کی تا سبق خیم ہو الگ آقا طالب علم با استاذ لا راضی دل تا ادارے تا علی بدن اللہ سے جوڑی اول تسی ال د خودن سم نه جوړي څنګه د سر د علم قدر نشته دا قران پس تاسو برازه دا به تاسو پس نه درځي چې کوم سړی تکلو کو مشقت وکړو دل الله علم ورکي تاسو خو نه چې په تیارا براشنو په خواني علما تاسو علما وو ان د بادشاہ کور کې د بادشاہ زامنو ته سبق خودل څومره غټ مراد کو غریبا د علم سپکاوي نه کو علم به بلند کو د ځان پروا به نه کوله چې ما د پیسې ملاوي ایبه د علم د بلندې سوچ کو تاسو خلکو خان نه د علم قدر نشته او صدې خلکو په خپل ختم ټیوشنې کو بازي ودا وایي مونږ ټیوشنې کو ټیوشن د قران په خلکو دقیق پیسې او په اخلي دې تم ټیوشن نوم د خلکو ویلې بس آسان کار نو دوی ته ناشکری وکړه الله په دې عذاب رولېږي خ ذلت او مسکنت او باو دوی اخته شو بیا غضب من الله په غضب د الله او ذالک بیا نوم دار دی وجنا دا ذلت او مسکنت او غضب په دې باندې ولې راغی وې دا ذکر دوی کې دا وجه وي ذالک بیا نوم دا د دې وجنه چې بهشک دوی چوکانو یکفرون بیاات الله دوی انکار کوونکو د الله په آیاتونو باندې ويقتلون النبیین او دی به قتل ول پیغمبران بغیر الحق پنا حق باندې دي کې دا ظلم
یو د الله د آیاتونو نه انکار، د موسی علیه السلام خبره، د الله د کتاب خبره نه منله. بل پیغمبران ډېر وژلي، ټول نه زیات پیغمبران چې قتل کړي دي بني اسرائیلو کې قتل شوي دي، ځکه راغلي دوی کې ډېرو او دوی ورسره ظلم هم ډېر کړی. یو حدیث کې راځي په یو ورځ کې دوی 300 انبیاء کرام علیهم السلام وژلي او شهیدان کړي. بل روایت کې راځي چې دروازه شروع کېدو نه تر ګرمېدو پورې 340 پیغمبران راغلي، یو شهید کو بل راغی، بل شهید کو بل راغی، مسئله وته بیانول او دی بده من شهید کو. نو چې روز ګرمېدل نو 43 انبیاء کرام علیهم السلام دوی شهیدان کړي. ځکه خو به الله دون عذابونه را لته کړه، زړه تک تور شو، بس عذابونه په الله راولېګل. او ذالک دا قتل د انبیو او دا کفر بیت الله دا دی وجنه بیمار دی وجنه اسو چې دوی نافرمانو وکانو یعتدون او دیو د حد نه وتون کی دا نافرمانو د حد کراس کړو مکمل اعتدا کړي او ځکه الله تبارک کړه. ان الذين پورې دا دوا عذابونه او وطن نعمتونه ختم شو. د اخیری آیات کې دا خطاب ختمي نو ترغیب باندې ختمي چې خلکو يهوديان یې کې عیسایان یې کو صابیان یې کو اړ یو یې راشه زړه سره د الله توحید ومنه او عمل صالح شروع کې نو الله باجر درکې ورنه صرف خپلې باندې نه کی. ان الذين امنوا بشک اگسان چې مؤمنان دي، والذین اگسان هادو چې يهوديان دي، والنصارى عیسایان دي، والصابین او صابیان دي. وګوره دلته وی ان الذين امنوا مؤمنان پکیات دا د خلیه مؤمنان دي، منافقان چې بخلی ایمان وروړي دي ځان ته مؤمنان وایي، ځکه کې ایمان نشته. يهوديان د موسی علیہ السلام پیروکار تورات کتاب، عیسایان د عیسی علیہ السلام پیروکار نصارا انجیل دغه کتابو. صابین د سبا نه د مایل کېدو ته وایي چې د باطل دین حق ته مایل کېدل. لکه نبی علیہ السلام ته هم دوی صابی وي، وګوره پلار دې کدینه پرې خو نوې دینه شروع او صابین بازوی دا د ابراهیم علیہ السلام قوم چې دی بدستور عبادت کو. نو دې ټولو ته دا دعوت ته صابین یې يهوديان کې عیسایان یې کو د خلی مؤمنان یې من آمن چا چې ایمان وروړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او پرز د آخرت باندې وعامل صالحا او عمل وکړي د نبی علیہ السلام د سنت طریقې مطابق فلهم اجرهم پس دوی لپاره اجر د دوی دی عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف او نبیرا په دوی باندې ولا هم یحزنون بدوی غمجنی. دا ټول خلک چې پزله ایمان وروړي په الله او ورځ آخرت او نیک عمل وکړي لکه مخیم سکړي دي کړي یا مشران استاد سکړي دي راشه تاسو وسه په دې نبی ایمان وروړي توحید او آخرت ومنه نو پتا صبح خوف حزن ني. دغه پورې دا خطاب ختم شو. په دې خطاب کې اته انعامات په بنی اسرائیل او دوا عذابونه. الله دې موږ توفیق راکړي. واخر دعوانا اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا الله ستا کلام وی بدید عمل توفیق راکړي. قرآن زموږ زبا او بهار وګرځي. الله ستاسو دین دعوت او خدمت لپاره صحت او عافیت راکړي. وسایل کوم درکاري غره نصیب. حرافت مصیبت د موټول محفوظ وساتي. بیماران الله شفا ورکړي. نجاسو د ظلم مراد الله ته پوره کړي. حاجتونه چاہیے الله ته سر کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله عليه وسلم.